Hello everyone. Today we are going to start our new lecture on wave optics. In this we are going to study about the reflection of light at a plane surface. Okay, before we start this lecture we have to recall our previous knowledge. In previous lecture we have studied about the Huygens principle. Okay, in that we have studied about the wavefront, wavelet and all. Okay, see, what is that Huygens principle? Huygens principle is nothing but each point on a wavefront act as a secondary source of light emitting secondary wavelights, and that is called as the wavelets in all direction which travel with the speed of light. Okay, then the new wavefront can be obtained by taking envelope of the secondary wavelets in forward direction. Okay, and in reverse direction or backward direction wavelets are ineffective. This is the Huygens principle. Okay, simply Huygens explain about the formation of new wavefront. Okay, what is this new wavefront? This is the first wavefront, that is AB. Then it is at time t is equal to 0. Okay, then the each point on this wavefront act as a secondary source of light, therefore it emits secondary light in all direction, and this is called as the wavelet. Okay, in that the wavelets which are in forward direction, जे काय फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये वेवलेट्स आहेत, प्रत्येक लाईटचा सोर्स काय करणार आहे, असा वेवलेट फॉर्म करणार आहे. आणि त्या वेवलेटचा एन्व्हलप जर आपण घेतलं तर इथं नवीन वेवफ्रंट जनरेट होतो, दॅट इज ए डॅश बी डॅश. इट इज ॲट अ टाइम टी इज इक्वल टू कॅपिटल टी. दिस इज द Huygens principle we have studied in last lecture. Okay, after that we are going to start this reflection of light at a plane surface. Okay, see, here it is a plane surface, that is mn is a plane reflecting surface. Okay, then we have to incident a wave front on this प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आता रिफ्लेक्शन आपण इन केस ऑफ लाईटची एक लाईट सोर्स आपण इन्सिडेंट केला आणि रिफ्लेक्शन झालं ते आपण पाहिलेलं आहे. इथं आपल्याला काय बघायचं आहे तर वेवफ्रंट इन्सिडेंट केला आपण, जो काय हायजेन्सनं वेवफ्रंटची कन्सेप्ट दिलेली आहे, तो वेवफ्रंट जर आपण एखाद्या रिफ्लेक्टिंग सरफेसवर इन्सिडेंट केला तर त्याचं रिफ्लेक्शन होतं का आणि ते रिफ्लेक्शनचे लॉस फॉलो करतं का हे आपल्याला या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. ठीक आहे, तर सी, there is a wavefront, that is AB. AB is the wavefront which is incident on this plane reflecting surface. Okay, see, RA and QB is the two extreme points of that light source. एक लाईट सोर्स आहे, लाईट सोर्सचा वेवफ्रंट आहे. या वेवफ्रंटचे टू एक्स्ट्रीम पॉईंट्स काय असणार आहेत, आर आणि पी. आणि हा जो लाईटचा सोर्स आहे म्हणजे वेवफ्रंट आहे तो आपण काय केला, एका प्लेन सरफेसवर इन्सिडेंट केला विथ सम अँगल आय टू द नॉर्मल ऑफ दॅट प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आता हा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे, याला नॉर्मल ड्रॉ केला तर बघा पी ए. दिस पी ए इज द normal of this plane reflecting surface Mn. Okay, then the RA is the incident ray, again QB is also incident ray, that is incident wavefront. Okay, see, consider at time t is equal to 0 this wavefront reach at point A on the plane reflecting surface. Okay, at that time, that is t is equal to 0, the second line, that is QR, in which this same point is coming at this point B at time t is equal to 0. Okay, understand? After that, see, this is at point A, then there is a reflection takes place. the plane reflecting surface आला म्हणजे रिफ्लेक्शन होणार, पण हा B पॉइंट काय आहे तो या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर्यंत पोहोचलेला नाही आहे. मग तो इथून इथं पोहोचण्यासाठी त्याला काहीतरी अजून टाइम लागणार आहे. म्हणजेच काय, लेट अस कन्सिडर दॅट ॲट टाइम t इज इक्वल टू कॅपिटल T दिस लाईट रे इज
incident or it is reaches to point C. ओके ॲट t इज इक्वल टू कॅपिटल T. आता काय होते बघा, इथं एक वेव्ह फ्रंट आला, तो आपण इन्सिडेंट केल्यानंतर त्याचं एक टोक काय झालेलं आहे, पहिल्यांदा इन्सिडेंट झालेलं आहे ॲट टाइम t इज इक्वल टू 0. त्या टाईमला दुसरं टोक कुठं आहे, तर ते प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसवर नाही आहे, पण प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसवर जाण्यासाठी त्याला टाईम काय लागलेला आहे, t इज इक्वल टू कॅपिटल T. बरोबर. आता इथून इथं जाताना जेवढा टाइम लागणार आहे तेवढ्याच टाईममध्ये हा इथला जो रे आहे तो रिफ्लेक्ट होतो. म्हणजेच काय बघा, ही एक वेव्ह फ्रंट आहे. आता या वेव्ह फ्रंटवरचा हा जो पॉईंट आहे, दॅट पॉईंट ॲक्ट ॲज ए सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट अकॉर्डिंग टू हायजेन्स प्रिन्सिपल. बरोबर. म्हणजेच हा काय करणार आहे, याच्या भोवती काय करणार आहे, तर वेवलेट्स क्रिएट करणार आहेत. आणि मग आपण हा सेमी सर्कल जो ड्रॉ केलेला आहे, दॅट इज द वेवलेट जनरेटेड बाय दिस पॉईंट ए. ओके. आता हा वेवलेट जो आहे तो वेवलेट आपण इथं ई पॉईंटला मीट केलेला आहे बघा. मग त्या वेवलेटपासून आपण एक लाईन ड्रॉ केली, दॅट लाईन इज द डायरेक्शन ऑफ दॅट वेवलेट. म्हणजे जे लाईटचं रिफ्लेक्शन होणार आहे ते रिफ्लेक्ट होण्यासाठी जी काही डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन आहे, दॅट इज द लाईन ए ई. ओके. म्हणजेच काय, या ए पॉईंटपासून ई पॉईंटपर्यंत जाण्यासाठी याला किती टाईम लागणार आहे, तर दॅट इज अगेन इक्वल टू कॅपिटल T. Therefore these BC and AE, these two distances are equal because these are the सेम सोर्सचे दोन रेज आहेत. बरोबर. किंवा एक सेम वेवफ्रंट आपण कन्सिडर केलं आहे, तो सेम जो वेवफ्रंट आहे तो व्हेलॉसिटी व्ही ना मूव्ह होतोय. बरोबर. म्हणजेच काय, डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी इंटू टाईम. मग हे डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी डी इज इक्वल टू काय येईल, व्ही इंटू टी. अगेन त्याच वेळी हा ए पासून जो काय रिफ्लेक्ट झालेला रे आहे तो कुठंपर्यंत जातो, तर ई पर्यंत जातो. म्हणजेच काय, दिस ए ई इज अगेन अ डिस्टन्स विच इज अगेन इक्वल टू व्ही इंटू कॅपिटल टी बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सेम टाइम दॅट इज required by this ray. Okay. Therefore this is equal to BC. Therefore these two distances, that is BC is equal to काय येणार आहे, AE. Okay. See, after that this is the incident wavefront. Similarly reflected wavefront आता काय असणार आहे, तर this EC, E आणि C जो आहे तो EC म्हणजे काय आहे, तर इट इज रिफ्लेक्टेड wavefront. Okay. See, then the incident ray. What is meant by incident ray? Incident ray is the incident angle. Incident angle is the angle between incident ray and normal. बरोबर. This is the incident ray. This is normal. आणि या दोन्हींच्या मध्ये जो अँगल आहे that is equal to angle I, that is the incident ray. आणि reflected ray म्हणजे काय, तर reflected angle म्हणजे काय, it is the angle between reflected ray and normal. This is the reflected ray and this is normal. In that two it makes an angle capital small r which is the angle of reflection. Okay. This is the concept of reflection of light. आता इथं काय, फ्रॉम प्लेन सरफेस. बघा, एक वेवफ्रंट आला, इन्सिडेंट झाल्यानंतर तो रिफ्लेक्ट झाला. मग रिफ्लेक्ट होताना काय होणार आहे, ही अशी लाईट जाणार आहे आणि ही इथं अशी जाणार आहे. म्हणजे हा वेवफ्रंट रिफ्लेक्ट झालेला आहे सेम मीडियममध्ये. दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट ॲट अ प्लेन सरफेस. अंडरस्टँड. वी हॅव टू प्रूव्ह द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. इन केस ऑफ दॅट रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट जे काही लॉज आहेत, कोणकोणते लॉज आहेत, अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ काय आहे, तर ऑल थ्री रेज, दॅट इज इन्सिडंट रे, रिफ्लेक्टेड रे अँड नॉर्मल, ऑल आर लाईज इन सेम प्लेन. ओके. दिस इज अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हे जे दोन लॉज आहेत ते लॉ आपल्याला इथं व्हेरीफाय करायचे आहेत बाय डिरायव्हिंग सम इक्वेशन्स. ओके. सी here first of all we know that is AE is equal to BC which is equal to V into T. Okay. That is the velocity of light and this is the time required to cover that distance and therefore this AE is equal to BC and that is equal to VT. Okay. This is equation number 1. See, after that angle RAP, it is equal to I. Angle
AP. This is the angle of incidence which is equal to I. Okay. See, but we know that, see, here it is AR which is perpendicular to AB. हा AR आहे आणि हा AB आहे. These two rays are the perpendicular to AB. That is the RA is perpendicular to AB, and this PA is perpendicular to AC. PA is also perpendicular to AC. बरोबर आहे. आता हे दोन जे रेज आहेत ते एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजेच बघा, आता हा RA टू PA, हा RA आहे. RA पासून PA पर्यंत जाण्यासाठी किती अँगल फॉर्म करायला लागेल, तर I इतका अँगल फॉर्म करायला लागतो. बरोबर. म्हणजेच काय, हा AB टू AC जाण्यासाठी हा जो अँगल फॉर्म करणार आहे तो अँगल काय असणार आहे, इट इज इक्वल टू I. बरोबर. म्हणजे तेवढंच डिस्टन्स कव्हर करतं, तिथं सुद्धा तेवढाच डिस्टन्स, म्हणजेच काय, सेम अँगल आहे. देअरफॉर दिस अँगल RAP इज इक्वल टू अँगल BAC अँड विच इज इक्वल टू अँगल I. बरोबर आहे. ओके. सी, these angles are equal. Okay. After that, consider the triangle ABC and triangle AEC. Triangle ABC and triangle AEC. This is the ABC आणि AEC. These two triangles. आता हे दोन triangles कसे आहेत बघा. First of all, we know that AE is equal to BC. Therefore, these two lines of these two triangles are same. Sorry, sides of two triangles are same. Okay. After that, see, this is the angle 90 degree. This is also angle is also 90 degree. Therefore, these two angles are what? Right angle triangle, or these two triangles are right angle triangle. After that, this AC is the common side आहे. दोन्ही ट्रायंगलची कॉमन साइड. देअरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्युरंट. हे ट्रायंगल्स कसे आहेत, कॉन्ग्युरंट आहेत. आणि कॉन्ग्युरंट असल्यामुळं हा जो अँगल आहे, अँगल ACE इज इक्वल टू अँगल BAC. ACE is equal to BAC. Therefore, these two angles are same, and therefore हा आपल्याला माहिती आहे BAC angle कोणता आहे, it is equal to I. This is again equation number 2. Okay. See, after that again, see, angle ACE. Angle ACE is equal to, आपण इथं R लिहिलेला आहे. हा R काय येणार आहे, तर इथं सुद्धा बघा, हा PAE हा कोणता अँगल, R आहे. Therefore, in this, AE is perpendicular to CE. AE is perpendicular to CE ला हा perpendicular आहे. बरोबर. आणि PA, that is AP or PA, is also perpendicular to AC. तर हे दोन, हा याला परपेंडिक्युलर आहे आणि हा याला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणून काय, तर हे जो अँगल आहे तेवढाच अँगल हा सुद्धा असणार आहे. म्हणजेच अँगल PAE इज इक्वल टू काय असणार आहे, अँगल ACE विच इज इक्वल टू अँगल R. This is equation number 3. Okay. Then from equation 2 and equation 3, आता equation 2 आणि equation 3 कंपेअर करा. ही इक्वेशन आणि ही इक्वेशन. ह्याच्यामध्ये बघा ACE म्हणजे इक्वल आले अँगल. हे दोन अँगल सेम आले, म्हणजेच हे सुद्धा अँगल सेम असणार. देअरफॉर दिस I इज इक्वल टू काय होणार आहे, R. दॅट इज द incident angle is equal to reflected angle. This is the proof of first law of reflection. Okay. Again, see, second law काय म्हटलं तुम्ही, incident ray, reflected ray and normal. आता इथं हा incident wave front आला, हा reflected wave front आला आणि हा normal. These all are in same plane. That is the plane of paper. पेपरच्या plane वर एका same plane मध्ये आहे. This is the second law of reflection. Again, see, here it is
द साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. आता इथं ऑब्जेक्ट म्हणजे काय असणार आहे तर इन्सिडंट वेव्हफ्रंट. हा जो ए बी आहे हा इन्सिडंट वेव्हफ्रंट जो आहे तो ऑब्जेक्टपासून निघालेला आहे, म्हणजे दिस इज द साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. ए बी इज द साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. आता हा रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर कसा होणार आहे तर हा असा रिफ्लेक्ट होतो, म्हणजेच काय सीई ई सी is the size of image. Again, these two triangles are congruent, therefore these two sides are also same, therefore the size of object is equal to size of image. बरोबर, हे दोन्ही हे सुद्धा इथं आपण प्रूफ करू शकतो. अजून काय प्रूफ करू शकतो बघा, हा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे आणि रिफ्लेक्टिंग सरफेसमधून ही रिफ्लेक्ट होते. दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज लाईक अ मिरर, देअरफॉर द इमेज फॉर्म इज ऑल्सो मिरर इमेज असली पाहिजे. मग इथं बघा काय होत आहे तर हा ए बी आहे बरोबर, आणि रिफ्लेक्ट होताना काय होत आहे हा ए पॉईंट ईच्या जागी येतो आणि बी पॉईंट हा इथे कुठेतरी येणार आहे बरोबर. म्हणजे रिफ्लेक्ट होताना पहिल्यांदा तुम्हाला हा इकडे एक पॉईंट म्हणजे ती लॅटरली इन्व्हर्ट होते, म्हणजे बी पॉईंट तुम्हाला इथं दिसणार आहे आणि हा ए पॉईंट इथं दिसणार आहे, म्हणजे देर इज ए इन्व्हर्शन ऑफ दिस incident object takes place and therefore we call it as a lateral inversion takes place. All these phenomenon can be explained with the help of the wave optics, or that is the wave ॲज ए वेव फ्रंट जर आपण कन्सिडर केलं किंवा हायजीन्स थेरी जी आहे हायजीन्स थेरीचा यूज केला आपण इथं, तर आपण रिफ्लेक्शन जे आहे ते एकदम परफेक्ट एक्सप्लेन करू शकतो. म्हणजे रिफ्लेक्शनचा लॉ सुद्धा एक्सप्लेन केलेले आहेत आपण. त्याचबरोबर साईज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू साईज ऑफ इमेज ते सांगितलेलं आहे. पुन्हा इथं लॅटरल इन्व्हर्शन होतं म्हणजे मिरर इमेज आपल्याला मिळते, ते सुद्धा इथं आपण एक्सप्लेन करू शकतो. दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट ॲट अ प्लेन surface. Understand? Thank you.